नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा 366 थी 371 स्वाध्याय आपणे शरू कर्यो छे। आ 6 गाथाओ एक साथे छे। ए गाथा अने गाथानो अर्थ आपणे कर्या छे। हवे आजे टीका लईए। अमृतचंद्राचार्य भगवान अहींया कहे छे कि खरेखर जे जेमां होय ते तेनो घात थता हणाय ज छे। जे जेमां होय ते तेनो घात थता हणाय ज छे। अर्थात आधारनो घात थता आधेयनो घात थाय ज छे। उदाहरण आपीने समजाव्युं छे कि जेम दीवानो घात थता दीवामां रहेलो प्रकाश हणाय छे तथा जेमां जे होय ते तेनो घात थता हणाय ज छे। अर्थात आधेयनो घात थता आधारनो घात थाय ज छे। जेम प्रकाशनो घात थता दीवो हणाय छे। बे वात समजावी। एक वात ए करी कि जे वस्तु छे एनी अंदर जे कंई छे ते बधुं वस्तुनो नाश थता ए हणाय छे, ए नाश पामे छे। एटले दीवानुं उदाहरण लईने एम समजाव्युं कि दीवानो घात थता पछी प्रकाश रहेतो नथी। दीवो छे कि जेना आधारे प्रकाश छे। प्रकाश एक आधेय छे। प्रकाश आधेय छे अने प्रकाशनो आधार दीवो छे। दीवाना कारणे प्रकाश छे। तो दीवाने कारणे प्रकाश छे तो दीवो हणाय, दीवो नाश पामे एटले प्रकाश नाश पामे। एटले आधारनो घात थता आधेयनो घात थाय। केम के ए प्रकाश दीवामां छे। एटले खरेखर जे जेमां होय ते तेनो घात थता हणाय छे। आ पहेलुं वाक्य। प्रकाश दीवामां छे एटले दीवो हणाय एटले पछी प्रकाश हणाय ज छे। एटले के आधार एवो दीवो हणाता एनो घात थता आधेय एवो प्रकाश ए हणाय छे ए रहेतो नथी। आ एक वात करी। पछी बीजी वात करे छे कि तथा जेमां जे होय ते तेनो घात थता हणाय छे। अर्थात आधेयनो घात थता आधारनो घात थाय ज छे। आधेय एटले जे प्रकाश छे ते प्रकाशनो घात थता दीवो हणाय छे। हवे आमां समजवानुं ए छे कि प्रकाश नथी तो पछी एने दीवो पण क्यांथी कहीए। एटले पछी ए दीवो रहेतो नथी। ए अपेक्षाथी वात समजवानी छे कि जेम प्रकाशनो घात थता दीवो हणाय छे। हवे त्रीजी वात करे छे कि वળી जे जेमां न होय ते तेनो घात थता हणातुं नथी। आ त्रीजी वात छे। जेमां जे वस्तु नथी ए पछी तेनो घात थता क्यांथी हणाय। अने उदाहरण दीवानुं आप्युं छे पण एमां एवी रीते दीवानुं उदाहरण आप्युं छे के दीवो घड़ानी अंदर मूकवामां આવ્યો હોય। दीवो घड़ानी अंदर मूकवामां આવ્યો હોય અને પછી જો घड़ानो नाश थाय तो कांई दीવાનો नाश थतो नथी। ए उदाहरण आप्युं छे। घट प्रदीप एटले घड़ाने प्रकाशतो दीवो एने घट प्रदीप कहे छे। घड़ामां मूकेलो दीवो एटले ए उदाहरण अहींया आप्युं छे।
શું કહે છે કે વળી જે જેમાં ન હોય તે તેનો ઘાત થતા હણાતું નથી. બહુ સહેલું છે. જેમ ઘટનો ઘાત થતા ઘટ પ્રદીપ હણાતો નથી, એટલે ઘડાનો નાશ થતા ઘડામાં રહેલો ઘડાને પ્રકાશિત કરતો દીવો હણાતો નથી. કેમ કે દીવો અને ઘડો એ બંને જુદા છે. દીવો કઈ ઘડાના આધારે નથી, ઘડો દીવાના આધારે નથી. દીવો પોતે સ્વયં પ્રકાશે છે અને ઘડો તો એનાથી જુદો છે. એટલે ઘડો નાશ પામે તો ઘડાને પ્રકાશિત કરતો અંદરમાં રહેલો દીવો કઈ નાશ પામતો નથી. એટલે આ ત્રીજી વાત કરી. તથા જેમાં જે ન હોય તે તેનો ઘાત થતા હણાતું નથી. આ ચોથી વાત છે. જેમ ઘટ પ્રદીપનો ઘાત થતા, એટલે જે દીવો છે જે ઘડાને પ્રકાશિત કરે છે એનો નાશ થાય, એનો ઘાત થતા ઘડો હણાતો નથી. એ પ્રમાણે આ ન્યાયથી સમજાવ્યું. હવે આ વાતને આત્મા ઉપર ઉતારે છે. કે છે કે આત્માના ધર્મો, આત્માના ગુણ ધર્મોની વાત છે. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. આત્માના ધર્મો દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ આત્માના ધર્મો છે, આત્માના ગુણો છે. તો પૂતગલ દ્રવ્યનો ઘાત થવા છતાં એ આત્માના ધર્મો નો નાશ થતો નથી, એટલે હણાતા નથી. આત્માના ધર્મો જે આત્મામાં રહેલા છે એ કાંઈ પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવાથી હણાય એમ નથી. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર આપણે પ્રગટ કરવાનું છે, તો એ આત્માનું લક્ષ્ય કરીને, પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરી અને આપણે પ્રગટ કરીએ છીએ. તો પછી પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે એને બરાબર સમજી લેવાનું છે અને એમાં બરાબર ભેદ જ્ઞાન કરી અને બધાથી એને જુદું તારવવાનું છે. પહેલા આ વિકલ્પ સહિત કરવાનું છે. એટલે પહેલા તો સમજવાનું છે કે આત્મા કેવો છે. તો આત્મા આનંદ ગુણનો પિંડ છે એમ કહીએ છીએ. એમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર બધા ગુણ રહ્યા છે એમ પણ આપણે સમજીએ છીએ. હવે વાત એ સમજાવે છે કે એવો આ ભગવાન આત્મા એ એના ગુણો સહિત છે. તો એની સાથે રહેલું આ પૂતગળ એટલે કે આ શરીર, એ શરીરનો નાશ થતા આત્માના ગુણોનો કઈ નાશ થાય એમ થતું નથી. કે કર્મનો નાશ થતા જે એની સાથે રહ્યા છે એવા જડ કર્મો કે કર્મોનો નાશ થતા કઈ આત્માના ગુણોનો નાશ થાય નહીં. કાયાનો નાશ થતા આત્માના ગુણોનો નાશ થાય નહીં. અને બીજા અન્ય દ્રવ્યો કે વિભાવ ભાવો જે ઉત્પન્ન થાય છે એનો નાશ થતા પણ આત્માના ગુણોનો નાશ થાય નહીં. જે આત્માથી જુદું છે એનો નાશ થતા આત્માના ગુણોનો નાશ થતો નથી. આ વાતને મૂળ તો સમજાવવી છે. એટલે આત્માના ધર્મો દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવા છતાં હણાતા નથી. એક વાત. અને સાથે બીજી વાત પણ કહી છે કે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થવા છતાં પૂતગળ દ્રવ્ય હણાતું નથી. આ બીજી વાત. પહેલી વાત આપણને શું કહી હતી ઉદાહરણમાં કે દીવાનો ઘાત થતા પ્રકાશ હણાય છે, એ વાત સમજાવી હતી. બીજી વાત એ સમજાવી હતી કે પ્રકાશ હણાય છે તો પછી દીવો રહેતો નથી, એ વાત સમજાવી હતી. અને ત્યાર પછીથી ઘડાનું અને દીવાનું ઉદાહરણ આપીને એમ સમજાવ્યું હતું કે ઘડાનો નાશ થાય છતાં પણ દીવો હણાતો નથી અને દીવાનો નાશ થાય છતાં પણ ઘડો હણાતો નથી. આ રીતે ઉદાહરણ હતા. અને એને અહીંયા આત્મા ઉપર ઉતારીને સમજાવ્યું કે આત્માના ધર્મો દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એનો કઈ નાશ થતો નથી. પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવા છતાં પણ એ હણાતા નથી. અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થવા છતાં
પૂતગળ દ્રવ્ય હણાતું નથી. માટે એ રીતે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી એમ ફલિત થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે જો એમ ન હોય તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થતાં પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત અને પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થતાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત અનિવાર્ય થાય. એટલે કે એ થવું જ જોઈએ. જો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પૂતગળ દ્રવ્યમાં હોય તો પૂતગળ દ્રવ્યનો નાશ થતાં એ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો નાશ થાય અને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થતાં પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થાય. એટલે જો એમાં હોય તો એમ થવું જોઈએ, પણ એમ તો બનતું નથી. એટલે એ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પૂતગળમાં નથી. હવે કહે છે કે આમ છે તેથી જે કોઈ જેટલા જીવના ગુણો છે તે બધાય પરદ્રવ્યોમાં નથી એમ સમ્યક પ્રકારે દેખીએ છીએ. 3 ગુણની વાત લીધી, પણ એ ઉપરથી હવે બરાબર સમજાય છે કે જે પણ ગુણ છે, જેટલા પણ ગુણ છે તે બધાય પરદ્રવ્યમાં નથી. જીવના જેટલા ગુણ છે તે પરદ્રવ્યમાં નથી, તે બધાય પરદ્રવ્યમાં નથી એમ અમે સમ્યક પ્રકારે દેખીએ છીએ, એટલે એમ માનીએ છીએ. કારણ કે જો એમ ન હોય તો અહીં પણ જીવના ગુણોનો ઘાત થતાં પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત અને પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થતાં જીવના ગુણોનો ઘાત અનિવાર્ય થાય. એટલે પહેલા 3 ગુણ પરથી જે વાત લીધી હતી એ વાતને બધા ગુણ માટે અહીંયા સિદ્ધ કરી. એટલે આ રીતે સિદ્ધ થયું કે જીવના કોઈ ગુણો પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી. હવે આ વાત કરી એટલે એક પ્રશ્ન થયો. આચાર્ય ભગવાને પોતે જ પ્રશ્ન કરી અને એનું સમાધાન આપ્યું કે જો આમ છે તો સમ્યક દ્રષ્ટિને વિષયોમાં રાગ કયા કારણે થાય છે? આ આત્માના ગુણોના ઘાતની વાત કરી તો પછી જ્યારે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એને સમ્યક દર્શન થયું છે તે છતાં પણ એને વિષયમાં રાગ તો થાય છે ને. એના ગુણોનો તો ઘાત પૂતગળ દ્વારા ન થવો જોઈએ તો પણ એને રાગ તો થાય છે ને. તો એને એવા કસાયના ભાવ, રાગ દ્વેષના ભાવ થયા એ શા માટે થાય છે? એનો ઉત્તર આપે છે કે કોઈ પણ કારણે થતો નથી. જો આમ છે તો સમ્યક દ્રષ્ટિને વિષયોમાં રાગ કોઈ પણ કારણે થતો નથી એમ થયું. શા માટે થાય છે? તો કે કોઈ પણ કારણે થતો નથી. તો પછી રાગની કઈ ખાણ છે? તો પછી રાગ શેમાંથી થાય છે? સમ્યક દ્રષ્ટિને પોતાના આત્મામાંથી રાગ નથી થતો તો પછી રાગની કઈ ખાણ છે? સમ્યક દ્રષ્ટિને પૂતગળમાંથી પણ રાગ નથી થતો અને આત્મામાંથી પણ નથી થતો. તો પછી રાગ થવાનું કારણ શું છે? અને એનો ઉત્તર આપ્યો છે કે રાગ દ્વેષ મોહ જીવના જ અજ્ઞાનમય પરિણામ છે. પરિણામ તો જીવના છે પણ એ અજ્ઞાન દશામાં થતા પરિણામ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની છે, ધર્મી છે, એને અજ્ઞાન ગયું છે એટલે અજ્ઞાનને કારણે એને હવે રાગ દ્વેષ થતા નથી. રાગ દ્વેષ મોહ જીવના જ પરિણામ છે અને અજ્ઞાનીને અજ્ઞાન અવસ્થામાં એ થાય છે. એટલે જે અનંત આપનું બંધીનું કારણ છે એવા રાગ દ્વેષ મોહ જેને થાય છે એ અજ્ઞાની છે અને એને એ અજ્ઞાનમય પરિણામ છે. અહીંયા જ્ઞાનીના જે રાગ છે એને તો ગૌણ કરી અને કહેવામાં આવે છે ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે જ્ઞાનીને તો રાગ દ્વેષના પરિણામ થતા જ નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં જ્ઞાનીને પણ એવા રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય છે
અને એની સ્પષ્ટતા ગુરુદેવે કરી છે કે એને મિથ્યાત્વના રાગ દ્વેષ નથી, અજ્ઞાનના કારણે રાગ દ્વેષ નથી, પરંતુ પોતાના પુરુષાર્થમાં એ વખતે એટલી નબળાઈ છે, એટલે કે એ અસ્થિરતાના રાગ દ્વેષ છે. પોતાના પુરુષાર્થમાં કેટલી નબળાઈ છે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહેતા નથી, એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા નથી થતી, એટલે જ્ઞાનીને એ અસ્થિરતાને કારણે થતા રાગ અને દ્વેષના પરિણામ છે. જ્ઞાનીને દ્વેષના પરિણામ તો ભાગ્યે જ હોય છે, રાગના પરિણામ હોય, શુદ્ધભાવના પરિણામ થાય છે. તો એ પરિણામ છે એ અજ્ઞાનને કારણે, મિથ્યાત્વને કારણે નથી, એટલે એને તો ગૌણ કરીને વાત કરવામાં આવે છે. એટલે તો એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્ઞાનીને તો ખરેખર રાગ દ્વેષના પરિણામ થતા નથી, પણ છતાંય જે થયા છે તો એમાં એનું મૂળ કારણ તો આ છે કે એને હજી પોતાના સ્વરૂપને વિશે એટલી એકાગ્રતા વર્તતી નથી. એ બહારમાં આવી જાય છે તો એ વખતે એ અસ્થિરતાનો રાગ છે. અહીંયા રાગની વાત કરવી છે. રાગ શા માટે, કેમ થાય છે, કયા કારણે થાય છે એ દર્શાવવું છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે રાગ દ્વેષ મોહ એ ભલે પૂતગલને કારણે પણ ન થતા હોય અને જીવનો સ્વભાવ પણ ન હોય, પણ થાય છે તો એનું કારણ શું છે? તો એનું કારણ એ જીવનો અજ્ઞાનમય ભાવ છે. રાગ દ્વેષ મોહ જીવના જ અજ્ઞાનમય પરિણામ છે, અર્થાત જીવનું અજ્ઞાન જ છે. રાગાદિ ઉપજવાની ખાણ એ જીવનું અજ્ઞાન છે. જીવના અજ્ઞાનને કારણે એને રાગાદિક થાય છે. માટે તે રાગ દ્વેષ મોહ વિષયોમાં નથી, એટલે પર પદાર્થોમાં નથી, કારણ કે વિષયો પરદ્રવ્ય છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિમાં પણ નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિમાં પણ એ વસ્તુ નથી, કેમ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ તો પોતાને જાણે છે કે પોતે કોણ છે, પોતે શુદ્ધ છે, ત્રિકાળ અશુદ્ધ છે, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણે છે, એટલે એના એ પરિણામ નથી. એને જે રાગ દ્વેષ થાય છે એને ગૌણ કરીને અહીંયા વાત લીધી છે. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિના પણ એ નથી, કારણ કે તેને અજ્ઞાનનો અભાવ છે. આ રીતે રાગ દ્વેષ મોહ વિષયોમાં નહીં હોવાથી અને સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ નહીં હોવાથી પરમાર્થે તો એ છે જ નહીં એમ કહેવાય. એ છે જ નહીં. આનો વધારે વિસ્તાર આપણે ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી લઈએ છીએ. રાગ દ્વેષના પરિણામ શા માટે થાય છે, આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. એને ખૂબ સારી રીતે સમજવાનો છે અને આ ગાથાઓ દ્વારા ગુરુદેવે એ વાત બહુ સરસ રીતે સમજાવી છે. પહેલા આપણે ભાવાર્થ લઈએ. પંડિત જયચંદજી છાબડા ભાવાર્થમાં કહે છે કે આત્માને અજ્ઞાનમય પરિણામ રૂપ રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થતા આત્માના દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આદિ ગુણો હણાય છે, પરંતુ તે ગુણો હણાતા છતાં અચેતન પૂતગલ દ્રવ્ય હણાતું નથી. શું કહ્યું? આત્માને અજ્ઞાનમય પરિણામ રૂપ, અજ્ઞાન અવસ્થામાં છે ત્યારે એવા અજ્ઞાનમય પરિણામ થાય છે. કેવા પરિણામ થાય છે? કે રાગ દ્વેષ મોહના પરિણામ થાય છે. અને આત્માના દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આદિ ગુણો છે એ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ તો કઈ હણાતા નથી, પણ એ પર્યાયમાં એ હણાય છે. એટલે કે પર્યાયમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આદિ ગુણો એ આવરાય છે અથવા હણાય છે. પર્યાયમાં એ હણાય છે. મૂળ દ્રવ્યની વાત નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં તો કઈ એ ગુણો હણાતા નથી. એ તો ગુણો છે જ તે છે. કોઈ પણ ગુણ ક્યારેય કોઈ પણ અવસ્થાને વિશે હણાય નહીં. આ તો સિદ્ધાંત છે. ગુણ કોને કહીએ? કે દ્રવ્યની સર્વ અવસ્થાઓને વિશે જે રહે તેને ગુણ કહેવાય. આ તો વ્યાખ્યા છે. એટલે કોઈ પણ અવસ્થા હોય છતાં ગુણ એ તો નાશ પામતો જ નથી. દ્રવ્યને વિશે તો ગુણ રહે જ છે, પણ અહીંયા જે વાત છે આ ગુણો હણાય એમ કહ્યું છે એને સમજવાનું છે. એ
પર્યાયમાં એની પ્રગટતા છે, પર્યાયમાં જે એનો ઉઘાડ છે એ અપેક્ષાએ વાત લીધી છે. કાંઈ મૂળ ગુણનો નાશ થતો નથી. વસ્તુના સ્વરૂપને જ્યારે વિચારતા હોઈએ ત્યારે એની સાથે રહેલી અપેક્ષાને પણ સમજવી જોઈએ. અહીંયા કહે છે કે આત્માને અજ્ઞાનમય પરિણામ રૂપ રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થાય તો એમ રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થતા આત્માના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ ગુણો હણાય છે. પણ એ તો પર્યાયમાં વાત છે, એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ એ વાત નથી. પરંતુ તે ગુણો હણાતા છતાં, એટલે પર્યાયમાં જે હણાય છે તે છતાં પણ અચેતન પૂતગલ દ્રવ્ય હણાતું નથી. એટલે ગુણો હણાય છતાં પણ પૂતગલ દ્રવ્ય હણાતું નથી, કેમ કે પૂતગલ દ્રવ્યમાં એ ગુણો નથી. વળી પૂતગલ દ્રવ્ય હણાતા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ હણાતા નથી. સાથે રહેલું પૂતગલ દ્રવ્ય એ હણાય છતાં પણ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે જીવના ગુણ છે તે હણાતા નથી. માટે જીવના કોઈ ગુણો પૂતગલ દ્રવ્યમાં નથી. હું તો એ સિદ્ધ કરવું છે. અહીંયા તો દીવાનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું એ છે કે જે દીવો ગળામાં રાખેલો છે એ ઘડાનો નાશ થતા એ નાશ પામતો નથી, અને જે દીવો ઘડાને પ્રકાશિત કરી રહ્યો છે એનો નાશ થતા ઘડો નાશ નથી પામતો. કેમ કે એ બંનેમાં એકબીજાનો અભાવ છે. એટલે પૂતગલ દ્રવ્યની અંદર આત્માના ગુણો નથી, એટલે એ ગુણોનો નાશ થતા પૂતગલ દ્રવ્ય હણાય નહીં, અને પૂતગલ દ્રવ્યનો નાશ થતા આત્માના ગુણો હણાય નહીં. એ વાતને અહીંયા તો સિદ્ધ કરવી છે. જે જેમાં હોય તે હણાય. જો પૂતગલ દ્રવ્યમાં આત્માના ગુણો હોત તો પૂતગલ દ્રવ્યનો નાશ થતા તે હણાઈ જાત, પણ એમાં નથી. એમાં એ નથી. પહેલું અને બીજું જે ઉદાહરણમાં કહ્યું એ પ્રમાણે હોત તો નાશ થાત. પહેલા ઉદાહરણમાં એમ કહ્યું કે દીવાનો નાશ થતા પ્રકાશ નાશ પામે છે, કેમ કે દીવામાં પ્રકાશ છે. દીવામાં પ્રકાશ છે એટલે દીવાનો નાશ થતા પ્રકાશ નાશ પામે છે. અને એ જ રીતે પ્રકાશનો નાશ થતા દીવો રહેતો નથી. તો એ તો બંનેનો એવો સંબંધ છે, આધાર આધેય સંબંધ છે. પણ અહીંયા આ પૂતગળ દ્રવ્ય અને જીવને એવો આધાર આધેય સંબંધ નથી. જો આધાર આધેય સંબંધ હોત તો પછી પૂતગળ દ્રવ્યનો નાશ થતા આત્માના ગુણો હણાઈ જાત, અને આત્માના ગુણોનો નાશ થતા પૂતગળ દ્રવ્ય હણાઈ જાત. પણ એ બંને વચ્ચે એવો આધાર આધેય સંબંધ નથી. એ બંને વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? પેલો ઘડો અને દીવો એવો સંબંધ છે. ઘડો જુદો, દીવો જુદો. એટલે ઘડો તૂટી જાય તો પણ કાંઈ દીવો અને એનો પ્રકાશ એ કાંઈ નાશ પામતા નથી, અને દીવો તૂટી જાય તો પણ ઘડો નાશ પામતો નથી. એટલે એ બંને તદ્દન ભિન્ન છે. એવી રીતે પૂતગળ દ્રવ્ય અને આત્માના ગુણો તદ્દન ભિન્ન છે. આત્માના ગુણો પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી, આત્માના ગુણો પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી, અને પૂતગળ દ્રવ્ય આત્મામાં નથી. અહીંયા કહે છે કે આવું જાણતા સમ્યક દ્રષ્ટિને અચેતન વિષયોમાં રાગ આદિ થતા નથી. શું જાણ્યું? કે જીવના કોઈ ગુણો પૂતગળમાં નથી. આ તો સિદ્ધ કર્યું. તો આવું જાણ્યા પછીથી હવે સમ્યક દ્રષ્ટિને પૂતગળ તરફ કોઈ રાગ થતો નથી, કેમ કે પૂતગળમાં આત્માના ગુણો નથી. પૂતગળ અચેતન છે. એટલે કે છે કે આવું જાણતા સમ્યક દ્રષ્ટિને અચેતન વિષયોમાં રાગ આદિ થતા નથી. રાગ થતો નથી એટલે દ્વેષ પણ થતો નથી. રાગ દ્વેષ મોહ પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી. હવે રાગ દ્વેષ સમ્યક દ્રષ્ટિને નથી થતા એ વાત તો સમજાવી, પણ છતાં રાગ દ્વેષ થાય છે તો એનું કારણ સમજાવે છે કે રાગ દ્વેષ મોહ એ પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી, જીવનો સ્વભાવ પણ નથી.
તો પછી કેવી રીતે થાય છે, ક્યાં છે? તો કે એ જીવના જ અસ્તિત્વમાં અજ્ઞાનથી ઉપજે છે. જો જીવના અસ્તિત્વમાં અહીંયા લખ્યું છે એટલે એ ક્ષણિક અસ્તિત્વની વાત છે. જીવના દ્રવ્ય રૂપે ત્રિકાળ અસ્તિત્વની વાત નથી. ત્રિકાળ ભગવાન આત્મા જે છે એની અંદર તો કોઈ રાગ દ્વેષ મોહ છે જ નહીં. અહીંયા જીવના જ અસ્તિત્વમાં અજ્ઞાનથી ઉપજે છે. એ એક સમયની પર્યાય છે. એ એક સમયનું હોવાપણું છે એટલે અસ્તિપણે છે, એટલે એને જીવના અસ્તિત્વમાં કહ્યું. જે રાગ દ્વેષ મોહના પરિણામ ઉપજે છે એ અજ્ઞાનથી ઉપજે છે અને જીવના જ અસ્તિત્વમાં એમ કહ્યું છે. તો જીવના અસ્તિત્વમાં એટલે એ પર્યાયમાં ઉપજે છે અને પર્યાય છે એનું અસ્તિત્વ છે, એનું હોવાપણું છે, એનું એક સમયનું હોવાપણું છે. તો એમાં એ અજ્ઞાનને કારણે ઉપજે છે. એમ નથી કે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં એ ઉપજે છે, એમ નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો ધ્રુવ છે, એમાં તો કાંઈ ઉપજતું નથી. એમાં કોઈ રાગ દ્વેષ મોહના પરિણામ પહોંચતા નથી, કેમ કે તો પરિણામ છે. પરિણામ છે એ બધું પર્યાયમાં છે અને પર્યાય છે એનું પણ હોવાપણું છે, એ અસ્થિ છે, હોવાપણે છે, એ એક સમયનું સત છે. તો એ જીવના અસ્તિત્વમાં ઉપજે છે એમ કહ્યું. સાથે કારણ પણ દર્શાવ્યું કે એ ઉપજે છે ને, ઉપજે છે એટલે એનો અર્થ જ છે કે એ નવીન થયા, એ પરિણામ થયા અને અસ્તિત્વમાં થયા એમ અહીંયા જે કહ્યું, કેમ કે એ હોવાપણે છે. ઉપજે છે એનો અર્થ જ એ છે કે એ પરિણામ છે. જીવના જ અસ્તિત્વમાં અજ્ઞાનથી ઉપજે છે અને એનું ઉપજવાનું કારણ એ જીવનો અજ્ઞાન ભાવ છે. અજ્ઞાનને કારણે જીવના અસ્તિત્વમાં એ ઉપજે છે. મૂળ દ્રવ્યમાં કાંઈ ઉપજતું નથી. મૂળ દ્રવ્ય તો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. એ તો ધ્રુવ એવું ને એવું જ છે. એમાં રાગ દ્વેષના પરિણામ ઉપજતા જ નથી. રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય એવું અંદર કંઈ છે નહીં. પણ રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય છે તો એ શા માટે થાય છે, કઈ રીતે થાય છે, ક્યાં થાય છે, કોના સંબંધમાં છે, આ વાતને જ્યાં સુધી બરાબર સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્યનું મહાત્મા આવે નહીં. જીવને હંમેશા આપણે રાગ દ્વેષ મોહ સહિત જાણીએ તો પછી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના આપણે સ્વરૂપમાં કેવી રીતે જઈશું? ભગવાન આત્માને ત્રિકાળ શુદ્ધ ધ્રુવ છે, જે નિશ્ચય નયનો વિષય છે, જે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે, એવો જાણી અને એની શ્રદ્ધા કરવાથી નિર્મળ પરિણામ થાય છે. ભગવાન આત્માને એના પરિણામ સહિત એટલે પર્યાય સહિત શ્રદ્ધા કરવાથી નિર્મળ પરિણામ થતા નથી. પહેલી વાત તો એમ જાણવાથી તો માત્ર પ્રમાણ જ્ઞાન થાય છે. દ્રવ્ય અને પર્યાય બંનેને જાણવાથી પ્રમાણ જ્ઞાન થાય છે, પણ પ્રમાણ જ્ઞાન છે એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય તો ધ્રુવ છે. એટલે આત્મા અને એના પરિણામ, આત્મા અને એની પર્યાય, એમ આપણે બંનેને સાથે જાણીએ છીએ તો એ તો પ્રમાણ જ્ઞાન થયું. એ પ્રમાણ જ્ઞાન છે. પણ જયારે ધર્મ પામવો છે, શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરવું છે, તો સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું છે અને એવું સમ્યક દર્શન, એવા નિર્મળ પરિણામ એ ધ્રુવનું લક્ષ કરતા થાય છે. ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એનું લક્ષ કરતા થાય છે. એટલે એ લક્ષ કરવામાં પેલો પલટતો અંશ એટલે પર્યાય, જે પરિણામ છે એ હોય નહીં, એનું લક્ષ થઈ શકે નહીં. જે બદલાતો અંશ પર્યાય એનું લક્ષ થાય નહીં. માત્ર ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્ય જે એક રૂપ એવું ને એવું રહ્યું છે, જે બદલાતું નથી, જે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, એનું લક્ષ કરવાથી નિર્મળ પરિણામ થાય છે. એટલે એને જયારે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણે આ બીજું બધું જે છે એ એનાથી જુદું છે, ભિન્ન છે, એમ એને જાણીએ છીએ. વિજ્ઞાન કરીએ છીએ ત્યારે આ રાગ દ્વેષના પરિણામોથી ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી શુદ્ધ એવો ને એવો રહ્યો છે એમ સ્વીકાર કરીએ છીએ, એમ શ્રદ્ધા કરીએ છીએ. પણ જ્યારે પ્રમાણ જ્ઞાનની વાત આવતી હોય ત્યારે આત્મા છે, એને પર્યાય છે, એને પરિણામો પણ છે,
અને એ પરિણામો એ પોતાનું સ્વનું લક્ષ કરે છે ત્યારે નિર્મળ થાય છે, અને એ જ પરિણામો પરનું લક્ષ કરે છે ત્યારે એ અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે, એ શુભાશુભ પરિણામ થાય છે. એટલે એ સાથે આપણે જે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષય છે. અહીંયા વાત આપણે એ કરી રહ્યા છીએ કે એવો ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી જે પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરે છે એને તો નિર્મળ પરિણામ થાય છે, એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને તો નિર્મળ પરિણામ થાય છે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે આ રાગ દ્વેષના પરિણામ છે તે જીવનો સ્વભાવ નથી, જીવમાં નથી. એટલે અહીંયા એમ કહ્યું કે સમ્યક દ્રષ્ટિમાં એવા રાગ દ્વેષ નથી અને પૂતગળમાં નથી એમ સિદ્ધ કર્યું. તો હવે પૂછે છે કે તો પછી રાગ દ્વેષ ક્યાં છે, કેવી રીતે થાય છે, રાગ દ્વેષની ખાણ શું છે કે જેમાંથી એ નીકળે છે, એમ પ્રશ્ન કરી અને સમાધાન આપ્યું. અને એ સમાધાનમાં એમ કહ્યું કે એ ખરેખર જીવના જ અસ્તિત્વમાં અજ્ઞાનથી ઉપજે છે. એટલે અહીંયા જે અસ્તિત્વમાં કહ્યું એ અસ્તિત્વમાં એટલે પર્યાયમાં, કેમ કે ઉપજે છે, દ્રવ્યમાં તો કઈ ઉપજતું નથી, એટલે એ પર્યાયમાં ઉપજે છે એમ અહીંયા સમજવાનું છે. જીવના જ અસ્તિત્વમાં ઉપજે છે અને એનું કારણ પણ આપ્યું કે અજ્ઞાનથી ઉપજે છે. તો આ રીતે આ વાક્યને બરાબર સમજવાનું છે, સાથે શું અપેક્ષા છે એ સમજવાની. નહીતર ગોટાળો ગૂંચવાળો થઈ જશે કે દ્રવ્યમાં ઉપજે છે. ના, દ્રવ્યમાં ભાઈ નથી ઉપજતા, દ્રવ્યમાં નથી ઉપજતા. જો ઉપજે છે અને અસ્તિત્વ એટલે જે પર્યાય છે એનું પણ એક સમયનું અસ્તિત્વ છે ને, એટલે ત્યાં એ ઉપજે છે અને એનું કારણ અજ્ઞાન છે. તો આ એની સ્પષ્ટતા. હવે આગળ કહે છે કે જ્યારે અજ્ઞાનનો અભાવ થાય અર્થાત સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે તેઓ ઉપજતા નથી. સાથે ને સાથે એ વાત પણ મૂકી દીધી કે જે એનું કારણ છે એવું ઉપજવું, રાગ દ્વેષનું ઉપજવું એનું કારણ અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનનો અભાવ થાય, અજ્ઞાન ન રહે એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે પછી એ રાગ દ્વેષ ઉપજતા નથી. આ રીતે રાગ દ્વેષ મોહ ઉદ્ગલમાં નથી, તેમજ સમ્યક દ્રષ્ટિમાં પણ નથી, એટલે આત્મામાં પણ નથી. તેથી શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા તેઓ છે જ નહીં. શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા ખરેખર એ છે જ નહીં. પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોતા જીવને અજ્ઞાન અવસ્થામાં તેઓ છે, એમનું હોવાપણું છે. પર્યાર્થિક નયથી જોવામાં આવે તો એવા રાગ દ્વેષ છે અને એ જીવના પરિણામ છે, અજ્ઞાન અવસ્થામાં થતા જીવના પરિણામ છે. શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી જોવામાં આવે તો એ રાગ દ્વેષ મોહ છે જ નહીં, કેમ કે એ ઉદ્ગળ દ્રવ્યમાં પણ નથી અને જીવમાં પણ નથી. તો બંને વાત અહીંયા સરસ રીતે સમજાવી દીધી. ફરીને આ બધું વાંચવાનું, કઈ અપેક્ષાએ કઈ વાત કરવામાં આવી છે એને બરાબર બેસાડવું જોઈએ. તો આપણે હવે આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ પ્રવચનમાં જે વાત કરી છે એ આપણે સમજીએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 9મો, પાના નંબર 411, ગાથા 366 થી 371 ટીકા ઉપરનું પ્રવચન. ગુરુદેવ ઉદાહરણને લઈ અને પહેલા સમજાવે છે કે જુઓ શું કીધું કે આધારનો નાશ થતા આધેયનો નાશ થાય જ છે. જેમ કે દીવો આધાર છે અને પ્રકાશ તેનું આધેય છે. તેથી જો દીવાનો નાશ થાય તો આધેય જે પ્રકાશ તેનો નાશ થાય જ છે. વળી આધેય હણાતા આધાર હણાય જ છે. જેમ કે આધેય જે પ્રકાશ તે હણાતા દીવો હણાય જ છે. આ તો સમજાયું. હવે આગળ કહે છે કે વળી જે જેમાં ન હોય તે તેનો ઘાત થતા હણાતું નથી. જેમ દીવાનો ઘાત થતા ઘટ પ્રદીપ એટલે ગળામાં રાખેલો દીવો હણાતો નથી, તથા જેમાં જે ન હોય તે તેનો ઘાત થતા હણાતું નથી. જેમ ઘટ પ્રદીપનો ઘાત થતા ઘટ હણાતો નથી. એ ન્યાય પ્રમાણે હવે ટીકાની આ વાતને ગુરુદેવ સમજાવે છે. બે વસ્તુ જુદી છે
એને સમજાવે છે. દીવો અને ઘડો બે વસ્તુ જુદી છે. એ ઉદાહરણ લઈ અને સમજાવે છે. જુઓ, કહે છે કે નવરાત્રમાં ઘડો, પેલો કાણાવાળો ઘડો રાખવામાં આવ્યો હોય ને અંદર દીવો મૂકે છે, બરાબર છે ને? તો અહીંયા કહે છે કે બહાર ઘડાનો નાશ થતા અંદર રહેલા દીવાનો નાશ થતો નથી, અને અંદર દીવાનો નાશ થતા એટલે કે દીવો ઓલવાઈ ગયો કે કંઈ પણ થાય છતાં કાંઈ ઘડાનો નાશ થતો નથી. કેમ એમ? કેમ કે પરમાર્થે દીવો ઘડામાં નથી. દીવો અને ઘડો જુદા છે. દીવો ઘડાની અંદર રાખેલો છે પણ ઘડા રૂપે નથી, ઘડાના દ્રવ્યમાં નથી. ઘડો જુદો અને દીવો જુદો. દીવો અને ઘડો બંને જુદા જુદા છે. એટલે કે છે કે કેમ કે પરમાર્થે દીવો ઘડામાં નથી. ઘડામાં તો ઘડાના જ ગુણો છે અને દીવામાં દીવાના ગુણો છે. ઘડો અને દીવો બંને ભિન્ન ભિન્ન ચીજ છે. બે વચ્ચે વાસ્તવિક આધાર આધેય સંબંધ નથી. એકબીજાના આધારે એ રહ્યા નથી. દીવો પોતે સ્વતંત્ર રીતે રહ્યો છે અને ઘડો પણ પોતે સ્વતંત્ર રીતે રહ્યો છે. એટલે ઘડો તૂટી જાય એથી કાંઈ દીવાને થાય નહીં, અને દીવો બંધ થઈ જાય એથી ઘડાને કાંઈ થાય નહીં. આ તો બહુ સરળ સમજાય એવું છે. એટલે હવે ગુરુદેવ કહે છે કે જો બે વાત કરી. પહેલી વાત એ કે દીવાનો નાશ થતા પ્રકાશનો નાશ થાય છે, કેમ કે એમાં આધાર આધેય સંબંધ છે, અને પ્રકાશનો નાશ થતા દીવાનો નાશ થાય છે. એ વાત આધાર આધેય સંબંધને લઈને કરવામાં આવી. કે બે વસ્તુ એકબીજા સાથે રહેલી છે. દીવો આધાર છે, એના આધારે પ્રકાશ એ આધેય છે. બીજી વાત, ઘડો અને દીવો એ બંને વચ્ચે આધાર આધેય સંબંધ નથી. એટલે ઘડાનો નાશ થતા અંદર રહેલા દીવાનો નાશ થતો નથી, અને અંદર રહેલા દીવાનો નાશ થતા ઘડાનો નાશ થતો નથી. આ રીતે દ્રષ્ટાંત આપ્યું અને એના દ્વારા હવે આપણને આત્માની વાત સમજાવે છે. હવે કહે છે કે આત્માના ધર્મો દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી, માટે પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવા છતાં એ હણાતા નથી. જેમ ઘડાનો નાશ થતાં દીવો હણાતો નથી, એ રીતે આત્માના ગુણો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ પૂતગળ દ્રવ્યનો નાશ થવા છતાં હણાતા નથી. આગળ કહે છે કે અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થવા છતાં પૂતગળ દ્રવ્ય હણાતું નથી. એ તો સ્પષ્ટ છે. બે વાત આપણે કરીને કે જેમ ઘડાનો નાશ થતા દીવો હણાતો નથી અને દીવાનો નાશ થતા ઘડો હણાતો નથી, એવી રીતે આ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવા છતાં હણાતા નથી, અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થવા છતાં પૂતગળ દ્રવ્ય હણાતું નથી. એ તો સ્પષ્ટ છે. માટે એ રીતે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી એમ સાબિત થાય છે, એમ ફલિત થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે જો એમ ન હોય તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થતાં પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થવો જોઈએ, અને પૂતગળ દ્રવ્યનો ઘાત થતાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો ઘાત થવો જોઈએ. એટલે એ અનિવાર્ય છે, એ અવશ્ય થવો જોઈએ. પણ એમ તો થતું નથી. એટલે એ વાત નક્કી થઈ કે પૂતગળ દ્રવ્યમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એ નથી. એ ગુણો આત્માના ગુણો છે, આત્માના ધર્મો છે, એ પૂતગળ દ્રવ્યમાં નથી. આગળ અહીંયા 412 પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર તે આત્માના ધર્મો છે. ભગવાન આત્મા નિત્ય આનંદ પ્રભુ સદા જ્ઞાન સ્વરૂપી છે, અને એવા ભગવાન આત્માની અંતરદ્રષ્ટિ થઈ અને પ્રતીતિ થાય તો નિર્મળ પરિણામ થાય છે, સમ્યક દર્શન થાય છે. ભગવાન આત્મા નિત્યાનંદ પ્રભુ સદા જ્ઞાન સ્વરૂપી છે, તેની અંતરદ્રષ્ટિ થઈ પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક દર્શન છે, તેનું જ્ઞાન તે સમ્યક જ્ઞાન છે, અને તેમાં રમણતા થાય તે ચારિત્ર છે.
આ પ્રમાણે આત્માના આશ્રયે પ્રગટ થયેલા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તે આત્માના ધર્મો કહેતા આત્માની નિર્મળ વિતરાગી પર્યાય છે. હવે કહે છે કે શરીરનો ઘાત થઈ જાય, શરીર જીર્ણ થાય અને વાણી બંધ થઈ જાય ઇત્યાદિ જળની ક્રિયા થાય, એથી કરીને આત્માના આશ્રયે પ્રગટ થયેલા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય છે. શું નથી થતો? કેમ કે એ આત્માના આશ્રય છે, એ કાંઈ શરીર વાણી કે મનના આશ્રય નથી. શરીર વાણી મન એ તો બધું પૂતગળ છે. તો શરીર મન વાણી એના આશ્રય જે વસ્તુ નથી એ વસ્તુ શરીર વાણી મનનો ઘાત થાય તો કાંઈ એ નુકસાન પામે નહીં. એટલે કે શરીરનો ઘાત થાય, મન વાણી એ બધાનો ઘાત થાય, છતાંય જે આત્માના આશ્રય રહેલા છે એવા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થાય નહીં. કેમ કે શરીર ભિન્ન ચીજ છે અને આત્માના ધર્મો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ ભિન્ન ચીજ છે. શરીરની ક્રિયા ન થઈ તેથી કાંઈ આત્માના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય એમ છે નહીં. કેમ કે શરીરના આધારે નથી, એટલે શરીરની ક્રિયા ન થાય એટલે કાંઈ આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય એમ ન બને. અથવા તો શરીરનો ઘાત થઈ જાય એટલે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય એમ ન બને. શરીરનું ગમે તે થાય, શરીરમાં ગમે તેવા ફેરફાર થાય તો એ બધા તો ભૂતગળના ફેરફાર છે. તેથી આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે આત્માના ગુણો છે એનું કાંઈ થાય એમ બને નહીં. આ તો 3 ગુણની વાત લીધી, પણ અનંત ગુણો લઈએ તો અનંત ગુણોમાંથી એક પણ ગુણનું એમાં કાંઈ થાય નહીં. શરીરનો નાશ થાય, શરીરમાં ફેરફાર થાય, તેથી આત્માના એક પણ ગુણનો ઘાત થાય નહીં. એટલે કે આત્માનો ઘાત થાય નહીં. શરીરની કોઈ પણ ક્રિયા દ્વારા આત્માને કાંઈ નુકસાન થાય નહીં. કેમ કે એ બંનેને, કોને બંનેને? આત્માને અને શરીરને આધાર આદેશ સંબંધ નથી. શરીર આત્માના આધારે છે અને આત્મા શરીરના આધારે છે એમ નથી. અહીંયા પરમ સત્ય આ સમજવાનું છે. ભેદ જ્ઞાન કરવું છે ને પ્રભુ, તો પછી ભેદ જ્ઞાન કરવા માટે શરીરથી જુદા પડવું છે તો આ રીતે વિચાર કરવાનો છે કે આત્માના આધારે શરીર નથી, શરીરના આધારે આત્મા નથી. શરીરમાં ગમે તે થાય તે છતાં આત્મામાં કાંઈ ફેર પડે નહીં. સિદ્ધ ભગવાનનો વિચાર કરવો. સિદ્ધ ભગવાનને શરીર જ નથી. સિદ્ધ ભગવાનને શરીર નથી. છેલ્લું શરીર, ચરમ શરીર છોડી અને એ સિદ્ધ થયા પછીથી શરીર વિના પોતે પોતાના જ્ઞાન, આનંદ, સુખ, શાંતિમાં બિરાજી રહ્યા છે. એટલે શરીર વિના પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા અવ્યાભાદ સુખ અને આનંદનો, શાંતિનો એ અનુભવ કરી રહ્યા છે. એમ જ છે અને અનંત આનંદ કાળ સુધી એમ જ રહેશે. એટલે શરીર સાથે એમને શું સંબંધ છે? કાંઈ સંબંધ નથી. નવું શરીર પણ હવે લેવાના નથી. શુભાશુભ ભાવ પણ એમને હવે થાય નહીં. આવી સર્વોત્તમ દશા એમણે પ્રગટ કરી છે, પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. એમાં શરીરની કાંઈ જરૂર નથી. સિદ્ધ ભગવાન હવે કાંઈ જન્મ લેતા નથી. જો હિન્દુની માન્યતા એવી હોય છે કે ભગવાન જન્મ લે ને આવી બધી માન્યતા, અને ભગવાન જગતનું નિયમન કરે ને આ બધી માન્યતા મિથ્યા માન્યતા છે. કોઈ ભગવાન જગતનું નિયમન કરનાર છે જ નહીં, અને કોઈ ભગવાન ઉપરથી ઉતરી અને પાછા જન્મ લે એવું હોય જ નહીં. હવે એને ક્યાંથી રાગ થાય, ક્યાંથી એવા ભાવ થાય અને કર્મ બંધાય? એટલે સિદ્ધ ભગવાન શરીર વિના જ છે અને શાશ્વત સુખમાં રહ્યા છે. એ સુખ પણ કેવું? જરાય એમાં વિક્ષેપ ન પડે, ઓછું પણ ન થાય. અવ્યાભાદ સુખ, શાંતિ, આનંદ, 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 આનંદ. એટલે શરીર સાથે તો આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી. આ વાતને બેસાડવાની છે. અહીંયા તર્ક દ્વારા સમજાવ્યું છે.
પણ સાથે સાથે આપણે અધ્યાત્મ અપેક્ષાએ પણ સમજવું જોઈએ કે સિદ્ધ ભગવાનને ક્યાં શરીર છે. અહીંયા કહે છે કે શરીરની ક્રિયા ન થઈ શકે તો શરીરનો ઘાત થાય એમ બને. ચાલો, શરીરના પૂતગળ પરમાણુઓ જે છે એમાંથી છૂટા પડ્યા, કેમ કે એ તો સ્કંદ છે, પણ એથી કાંઈ આત્માને ફેર પડે? આત્માને કાંઈ ફેર પડતો નથી. શરીરની ક્રિયા ન થઈ શકે તો શરીરનો ઘાત થાય, પૂતગળનો ત્યાં ઘાત થાય, પૂતગળમાં ફેરફાર થાય, એ બધું થયા કરે. એ સ્કંદની અંદર ફેરફાર થાય, પણ તેનાથી આત્માના કોઈ ધર્મો હણાતા નથી. કેમ કે આત્માના ધર્મો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર છે, એ આત્માને આધારે છે, એ કંઈ આ શરીરને આધારે નથી. આત્માનું જે જ્ઞાન કરવું થાય છે, એ જ્ઞાન આત્મા કરે છે તો એ કંઈ શરીરને કારણે કરે છે એમ નથી. આત્માના ગુણો છે તે આત્માને આધારે છે, એ શરીરને આધારે નથી. એટલે ઇન્દ્રિયનો નાશ થાય એટલે આત્મા જ્ઞાન કરી ન શકે એમ પણ બને નહીં. જો એક પછી એક વાતને વધારે વિચારીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે જ્ઞાન કરીએ છીએ તે કાંઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરતા નથી. જ્ઞાન થાય એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને આત્મા શરીરના આધારે નથી. આત્મામાં રહેલા આ જ્ઞાન, દર્શન, શ્રદ્ધા, આ ગુણો એ શરીરને આધારે નથી રહ્યા, એ પૂતગલને આધારે નથી રહ્યા. એટલે જ્ઞાન જીવને થાય છે તો એ કાંઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા નથી થતું. ઇન્દ્રિયો નાશ પામે એટલે આત્મા જ્ઞાન ન કરી શકે એમ થતું નથી. અઘરું પડે એવું છે. કોઈને એમ થાય કે જો આ આંખ નથી તો ક્યાં દેખાય છે, થાય ને એવો પ્રશ્ન કે હવે આ કાન ગયા છે તો ક્યાં સંભળાય છે, એવો પ્રશ્ન થાય ને. વાત તો એમ જ છે. જ્યારે એ જ્ઞાન નથી કરતો, એ પરદ્રશ્યને દેખવા રૂપ જ્યારે જ્ઞાન નથી કરતો, ત્યારે નિમિત્ત એવું જ હોય છે. આંખો બંધ હોય અથવા તો આંખો ચાલી ગઈ હોય. જ્યારે એ સાંભળવા રૂપો, બાહ્યમાંથી સાંભળવા રૂપો એ જ્ઞાન નથી કરતો, તો એ વખતે એવું જ નિમિત્ત હોય. એટલે એ તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, પણ તે છતાંય આત્માનો જ્ઞાન ગુણ તો એવો જ છે. એ જ્ઞાન ન કરવાની જે પર્યાય એ સમયની છે. આંખ દ્વારા જે દ્રશ્ય દેખાય અને એનું જે જ્ઞાન કરવું એ તે સમયનું છે, એ પર્યાય છે. અને એ પર્યાય એ વખતે નથી થતી તો એ વખતે નિમિત્ત એવું છે કે આંખ બંધ છે અથવા તો આંખ ચાલી ગઈ છે. પણ એથી કરીને ભગવાન આત્માનો જ્ઞાન ગુણ નાશ પામ્યો છે એમ નથી. એ તો બધા પર્યાયમાં જે ઉઘાડ છે એની વાત છે. એટલે ભગવાન આત્માનો જે ગુણ છે એ તો રહે જ છે, એ તો રહે જ છે. ફરીથી એને જો જોવાનું થાય છે તો આંખ ખુલ્લી છે, અથવા તો એ એવું નિમિત્ત છે કે ફરી પાછી આંખમાં દ્રષ્ટિ આવી ગઈ હોય. જુઓ ને, આ શરીર ગમે તેટલું સારું છે, એમાં રોગ થાય અને એ શરીરને છોડીને ચાલ્યો જાય, છતાંય પછી જયારે બીજું શરીર એને મળે છે તો બધું બરાબર હોય છે. એટલે એ જ્ઞાન કરે જ છે. એટલે એની જ્ઞાન કરવાની શક્તિમાં કાંઈ ઉણપ આવતી નથી. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન તો કરે જ છે ને. અને જો એવા શરીરમાં જાય છે અને એ વખતે એને પર્યાયમાં જ્ઞાનના ઉઘાડ એ પ્રમાણે છે તો પછી એમાં એવી ઇન્દ્રિય પણ ન મળે. એક ઇન્દ્રિય કે બે ઇન્દ્રિયમાં ચાલ્યો જાય તો ત્યાં આંખથી જોતો નથી, પણ એથી કરીને એનો જ્ઞાન સ્વભાવ થોડો બદલાઈ જાય છે. એ સમયે પણ એ જ્ઞાન તો કરે જ છે, એને જ્ઞાન તો થાય છે. એના પર્યાયમાં ઉઘાડ ઓછા વધતા છે, પણ એનો જ્ઞાન સ્વભાવ કાંઈ એથી ચાલ્યો જાય છે એમ નથી. દ્રવ્યમાંથી કઈ જ્ઞાન ગુણ ચાલ્યો જાય છે એમ નથી. તો સાથે ને સાથે બધું સમજવાનું. જે વાત પર્યાયની છે, જે પરિણામની છે, જે એક સમયનું અસ્તિત્વ છે એને એમ સમજવું જોઈએ. સાથે રહેલું દ્રવ્ય ત્રિકાળ છે, એનું અસ્તિત્વ, એના ગુણો, એનું પરિણમન એ જેમ છે તેમ એને પણ એ જ રીતે સમજવું જોઈએ. તો પછી પ્રશ્નો બહુ નહીં થાય.
અંદર ઊંડાણમાં આપણે જાતે પ્રશ્ન કરીને સમાધાન મેળવીએ તો એ સમાધાન મેળવતી વખતે સિદ્ધાંતને પકડી રાખવાનો કે સિદ્ધાંત જો આ હોય તો આ વસ્તુ કઈ રીતે હોઈ શકે, તો બહુ સહેલું થઈ જાય. અહીંયા કહે છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તે આત્માના ધર્મો છે. ભગવાન આત્મા નિત્ય આનંદ પ્રભુ સદા જ્ઞાન સ્વરૂપી છે. તેની અંતરદ્રષ્ટિ થઈ પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક દર્શન છે. તેનું જ્ઞાન તે સમ્યક જ્ઞાન છે અને તેમાં રમણતા થાય તે ચારિત્ર છે. આ વાત મુદ્દાની છે. આ વાતને ક્યારેય ભૂલવી નહીં. અને પછી આગળ ગુરુદેવે એ વાત સમજાવી કે આ પ્રમાણે આત્માના આશ્રયે પ્રગટ થયેલા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તે આત્માના ધર્મો કહેતા આત્માની નિર્મળ વિતરાગી પર્યાય છે. હવે એ કહે છે કે શરીરનો ઘાત થઈ જાય, શરીર જીર્ણ થઈ જાય, વાણી બંધ થઈ જાય ઇત્યાદિ જળની ક્રિયા થાય, એથી કરીને આત્માના આશ્રયે પ્રગટ થયેલા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય એમ બને નહીં. કેમ કે શરીર ભિન્ન ચીજ છે અને આત્માના ધર્મો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ભિન્ન ચીજ છે. શરીરની ક્રિયા ન થઈ તેથી કાંઈ આત્માના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થઈ જાય એમ છે નહીં. કેમ કે એ બંનેને આધાર આધેય સંબંધ નથી. શરીરની ક્રિયા ન થઈ શકે તો શરીરનો ઘાત થાય, ઉદ્ગલનો ત્યાં ઘાત થાય, પણ તેનાથી આત્માના કોઈ ધર્મો હણાતા નથી. આ વાત છે. હવે આગળ લઈએ. હવે કહે છે કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું એવી દ્રષ્ટિ છોડીને હું રાગ છું, પુણ્ય પાપ ભાવોનો હું કરતા છું, પુણ્ય ભાવ મારું કર્તવ્ય છે, એનાથી મારું હિત કલ્યાણ છે ઇત્યાદિ માનનાર જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે અને તેને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થઈ રહ્યો છે. હવે બીજી વાત એ લેવી છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો નાશ થાય તો પેલા પૂતગલ દ્રવ્ય છે એનો નાશ થતો નથી, એ અણાતા નથી. તો પહેલા તો એ સમજાવે છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો નાશ કઈ રીતે થાય. પછી એ સમજાવવું છે કે એનો નાશ થાય તે છતાં પેલા પૂતગલ દ્રવ્યનો કાંઈ નાશ થતો નથી. પહેલું સમજાવ્યું ને કે પૂતગલ દ્રવ્યનો નાશ થાય તો આત્માના આ ધર્મોનો નાશ થતો નથી, એ વાત સમજાવી. તો હવે બીજી વાત પણ સમજાવી છે કે આત્માના ધર્મો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એનો નાશ થાય, એનો ઘાત થાય તો કઈ પૂતગલ દ્રવ્યનો નાશ ઘાત થતો નથી, એ વાત સમજાવી છે. તો પહેલા એ સમજાવવું છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મનો ઘાત કઈ રીતે થાય. કે છે કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. પોતે ભગવાન આત્મા છે, પોતાનામાં આનંદ ગુણ છે અને પોતે પોતાના સ્વરૂપને જાણનારો અનુભવનારો છે. આ પરમ સત્ય છે. તો એના સ્થાને એવી દ્રષ્ટિ છોડીને પરનું લક્ષ કરીને જે રાગ થાય છે તો એ રાગ હું છું. પરનું લક્ષ કરતા જે શુભાશુભ ભાવ થાય છે, પુણ્ય પાપના ભાવો થાય છે, તો એ કરનારો કરતા હું છું. પુણ્ય ભાવ મારું કર્તવ્ય છે, એ મારું કાર્ય છે, એનાથી મારું હિત થાય છે, કલ્યાણ થાય છે, એવું જે માને છે એ જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. અને એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થઈ રહ્યો છે. જો અહીંયા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થઈ રહ્યો છે એટલે ધર્મ શબ્દ મૂક્યો છે ને એટલે સમજી લેવાનું કે દ્રવ્યમાં ત્રિકાળ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે ગુણો પડ્યા છે ને એની વાત નથી. જે ત્રિકાળ ગુણ પડ્યા છે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર દ્રવ્યની અંદર એનો ઘાત થવાની વાત નથી. અહીંયા ધર્મ શબ્દ મૂક્યો છે એટલે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે ધર્મો એટલે કે જે પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે એનો ઘાત અથવા એનો નાશ કઈ રીતે છે તો કે મિથ્યાત્વને કારણે છે. મિથ્યાત્વને કારણે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર નો ઘાત થાય છે. જીવને જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર નથી. શું કહે છે
કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું એવી દ્રષ્ટિ છોડીને હું રાગ છું, હું પુણ્ય પાપ ભાવોનો કરતા છું, પુણ્ય પાપ ભાવ આ બધું જે છે તે મારું કાર્ય છે, આ પુણ્યના ભાવ છે તે મારું કર્તવ્ય છે, એ કરવાથી મને લાભ છે, એ મને કલ્યાણકારી છે, આવી ઊંધી માન્યતા છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. અને એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થઈ રહ્યો છે. હવે કહે છે કે આ રીતે પોતાના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત થવા છતાં બહારમાં શરીરની ક્રિયાનો, ગુપ્તિ, સમિતિ, મહાવ્રત આદિ સંબંધી ક્રિયાનો શું ઘાત થાય છે? એનો ઘાત થાય જ? એમ તો નથી. બહારમાં કોઈએ દીક્ષા લીધી હોય અને પછી એ મહાવ્રત સહિત હોય, 5 સમિતિ પણ હોય અને ગુપ્તિ પણ હોય, આ બધું બરાબર હોય, આ બધી ક્રિયાઓ શરીરની એની બરાબર હોય, છતાંય સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત તો થઈ શકે. કેમ કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન એ ધર્મો, એનો ઘાત થવાનું કારણ તો મિથ્યાત્વ છે. તો મિથ્યાત્વના કારણે આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એવા ધર્મોનો ઘાત થાય તો એથી કાંઈ શરીરની ક્રિયામાં ફેરફાર થઈ જાય? ન થાય. એનો ઘાત થઈ જાય એવું નથી થતું. શરીરની ક્રિયાઓ બધી બરાબર હોય, 5 સમિતિ, મહાવ્રત આદિ બધી ક્રિયાઓનો ઘાત કાંઈ થતો નથી. એ તો જેમ છે તેમ જ હોય. એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થવા છતાં બહારમાં શરીરની ક્રિયા એવી ને એવી થતી હોય છે. કેમ કે શરીરની ક્રિયા અને આત્માના ધર્મોને પરસ્પર કાંઈ સંબંધ નથી. બંને ભિન્ન ભિન્ન ચીજ છે, બંને જુદી જુદી ચીજ છે. તો એના ઉપરથી એ વાત પણ નક્કી થઈ ગઈ કે શરીરની ક્રિયાઓ આવી બરાબર શુદ્ધ ચાલતી હોય તે છતાંય એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત હોઈ શકે. કેમ કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઘાત તો મિથ્યાત્વને કારણે છે, ઊંધી ખોટી માન્યતાને કારણે છે. અને એવા જીવના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થાય એથી કાંઈ શરીરની જે ક્રિયાઓ શુદ્ધ ચાલી રહી છે એનો ઘાત થતો પણ નથી. એટલે બહારમાં કોઈની એવી શરીરની 5 મહાવ્રત સહિત બરાબર શુદ્ધ ક્રિયાઓ ચાલતી હોય અને અંદરમાં એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થયો પણ હોય, કેમ કે બંનેને આધાર આદેશ સંબંધ નથી. શરીરની ક્રિયા પૂતગળની ક્રિયા છે, એટલે એ ક્રિયા સાથે આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને સંબંધ નથી. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો સંબંધ કોની સાથે છે? એનો આધાર કોણ છે? એ તો ભગવાન આત્મા છે. ભગવાન આત્મા જુદો અને આ શરીર જુદું. પ્રવૃત્તિ એવી ને એવી થતી હોય, પંચ મહાવ્રત, ગુપ્તિ, સમિતિ ઇત્યાદિ બધી વ્યવહારની ક્રિયા બરાબર થતી હોય, છતાં અંદરમાં રાગ મારો છે અથવા તો શુભાવ છે તે ઈષ્ટ છે એવું શલ્ય હોય અને આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ધર્મોનો ઘાત થતો હોય છે. આ વાત અહીંયા તો સમજાવવી છે કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો પર છે, પર પદાર્થ છે, જુદા છે. દેવગુરુ શાસ્ત્ર પણ પર પદાર્થ છે અને પર દ્રવ્યમાં, પર પદાર્થમાં રાગ દ્વેષ નથી. વળી નિજ સ્વભાવમાં પણ રાગ દ્વેષ નથી. હવે રાગ દ્વેષ ક્યાં છે એની વાત કરે છે સાથે કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર પણ પર પદાર્થ છે, એ પર દ્રવ્ય છે અને પર દ્રવ્યમાં, પર પદાર્થમાં રાગ દ્વેષ નથી. વળી નિજ સ્વભાવમાં પણ રાગ દ્વેષ નથી. છતાં પણ એને એવા રાગ થાય છે. એ રાગ થવાનું કારણ તો પછી સમજાવશે, પણ એવા રાગ દ્વેષ થાય છે અને એની મિથ્યા માન્યતા છે. તો એવી મિથ્યા માન્યતાને કારણે એના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ધર્મ છે એનો ઘાત થાય છે. છતાં બહારમાં એની ક્રિયાઓ
બરાબર છે, શુદ્ધ છે. એટલે જીવ પોતાના સ્વભાવનો ઘાત પોતાના અજ્ઞાનથી કરે છે અને આનો વિસ્તાર હવે ગુરુદેવ આગળ કરશે. આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે